دسمبر کی چھٹیوں میں خالہ عطیہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور ایک شادی پر آئی تھیں۔ شادی کے بعد وہ 2 دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی ٹھہریں۔ میں نے سوچا جولائی میں اظہار محبت کیا تھا، اب دسمبر آ گیا ہے، شاید ثانیہ کے دل میں میرے لیے محبت کے دیپ جل اٹھے ہوں۔ اگلے دن خالہ کی ریل سے ملتان واپسی تھی۔ میں بھی 1 نمبر کا ڈیٹ تھا۔ جولائی کی عزت افزائی کے باوجود میں ان کے جانے سے پہلے ثانیہ سے اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے نبیل سے مشورہ کیا، جو میرے نزدیک اس وقت محبت کی کھیل کا آل راؤنڈر تھا۔ تم ثانیہ کی تصویر اور گلاب کی کلی اس کے سامنے رکھ دینا، اگر اس نے اپنی تصویر اٹھا لی تو اسے تم سے محبت نہیں ہے، اگر وہ اپنی تصویر چھوڑ گئی تو وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ نبیل نے مجھے مشورہ دیا تھا، گلاب کی کلی کا تو تم نے بتایا ہی نہیں، میں نے بھولی صورت بناتے ہوئے پوچھا۔ نبیل نے کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور دانت پستے ہوئے کہنے لگا، اللہ کرے وہ تیرے منہ پر ہی دے مارے گلاب کی کلی، تم سچ میں نالائق للو ہی ہو۔ نبیل تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ سامنے سے علی ٹرے میں دودھ کے 2 پیالے اٹھائے سیڑھیوں سے چھت پر آئی تھی۔ میرے پاس ثانیہ کی ایک گروپ فوٹو تھی۔ میں نے گروپ میں سے باقی سب کو نکال دیا سوائے ثانیہ کے۔ اس دن ثانیہ کی طبیعت خراب تھی۔ امی ابو کے ساتھ ثانیہ کے گھر والے ماسی آسیہ کی طرف دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ گھر پر میں، میری 2 چھوٹی بہنیں اور ثانیہ ہی تھے۔ اگلے دن ان لوگوں کی ملتان واپسی تھی، اس لیے میں ہر حال میں ثانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میری بہنیں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ میں مایوس ہو کر چھت پر چلا گیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ مہروز میں نے پلٹ کر دیکھا، علی کچھ سہمی، کچھ ڈری سی کھڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ خالی تھا اور دوسرا کمر کے پیچھے۔ علی جب بھی میرے سامنے آئی، ہمیشہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی۔ اس دن وہ خالی ہاتھ تھی۔ کیا ہے؟ میں نے بے زاری سے پوچھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اس کے چہرے پر مجھے کچھ تناؤ سا نظر آیا، جیسے تکلیف میں ہو۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ علی نے میری طرف حیرت سے دیکھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر اس نے گردن جھکا لی اور وہاں سے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مڑی، میں نے اس کے بائیں ہاتھ میں گلاب کی کلی دیکھی۔ رکو! وہ تھم گئی۔ مجھے نبیل کی بات یاد آ گئی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر علی کے ہاتھ سے وہ گلاب کی کلی خود ہی تھام لی۔ علی نے بے احتجاجی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن ہو کر بولا، پلیز میرا ایک کام کر دو علی۔ کام بتاؤ؟ علی نے دبی سی آواز کے ساتھ پوچھا۔ مجھے ثانیہ سے بات کرنی ہے، تم حریم اور تحریم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ علی یہ سن کر سٹ پٹا اٹھی۔ اس کے رخسار پر الجھنوں کا بسیرا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ علی کسی طرح مان جائے۔ علی کے گلے کی رگیں تن ہو گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے ارادہ بدل لیا اور صرف یہ کہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی آواز میں خرخراہٹ آ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حریم اور تحریم کے ساتھ چھت پر آئی اور اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ مڑی، اپنے دائیں ہاتھ کے پنجے کو 2 مرتبہ کھولا اور بند کیا اور منہ میں منٹ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ 10 منٹ ہے میرے پاس۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں علی سے چھینی ہوئی گلاب کی کلی تھام کر اپنے کمرے میں پہنچا، جہاں پر ثانیہ میرے ہی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے کی بجائے پیار آ گیا۔ میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی میرے کمرے میں سونے کی اجازت نہ تھی۔ ثانیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تم نے کیا بکواس کی تھی؟ تم جانتے نہیں ہو سجاول بھائی کو؟ وہ تمہیں جان سے مار دیتے اگر تم ہمارے کزن نہ ہوتے۔ گرمی کے مہینے کا غصہ
दिसंबर में भी ठंडा नहीं हुआ था। क्यों? मैंने सानिया की बात काटते हुए करख्त लहजे में पूछा। चंद लम्हे तो सानिया मुझे देखती रही, फिर सख्ती से कहने लगी, जो तुमने मुझे तब कहा था, सजावल की लव मैरिज बगैर कुछ कही ही हो गई थी क्या? मोहब्बत हो तो इजहार हो ही जाता है। सानिया, जब से होश संभाला है सिर्फ तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा और तुम्हें ही देखा है। आंखें बंद हो या खुली, मैं बता नहीं सकता मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। तो मत बताओ मैंने कौन सा पूछा है। कान खोल कर सुन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। सानिया ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। क्यों नहीं है मोहब्बत? ऐसा क्या ख़ास है तुम में? सानिया ने मुझे अपने बाप की आंख से देखा। उसने अपने अंदाज से साबित किया कि वो एक थानेदार की ही बेटी है। मैं सोच में पड़ गया। मेरी तस्वीर क्यों एल्बम से चोरी की थी? सानिया ने ऐसे कहा जैसे चोरी का ताना दे रही हो। मैंने सानिया की तस्वीर अपनी जेब में रखी हुई थी। मैंने उसे निकाला और चलता हुआ सानिया के करीब चला गया। वो तस्वीर उसके सामने रख दी और उसके ऊपर गुलाब की कली, और ख़ुद जल्दी से कमरे से निकल गया। कमरे की चौखट के बाहर आली खड़ी थी। मैं उसे देखे बगैर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैं छत पर अफसुर्दा सा बैठा हुआ था। मेरी नज़रें नीचे से ऊपर आती हुई सीढ़ियों पर जमी हुई थी। कोई आधे पौने घंटे बाद आली होंठों पर तबस्सुम सजाए ऊपर आई। उसके दाएं हाथ में लिपटा हुआ एक कागज़ था और बाएं हाथ में वही गुलाब की कली जो मैंने उससे छीनकर सानिया को पेश की थी। तुम ये क्यों लेकर आई हो? मैंने तड़प कर पूछा। क्या जी? आली ने इत्मीनान से कहा। ये गुलाब की कली दरवाजे की चौखट पर पड़ी थी। आली ने उस कली को सूंघते हुए बताया और अपने घर की सीढ़ियाँ उतरने लगी। हरीम तहरीम कहाँ है? दिल तो पागल है, आली ने जवाब दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, दिल तो पागल है, फ़िल्म देख रही हैं। तुमने इन्हें फ़िल्म क्यों लगा के दी? मैंने तलखी से पूछा। आपने सानिया से बात करनी थी, कैसे रोकती उन दोनों को अपने घर पर? खुद उनके पैस बाट बैठ जाती। आली ने मुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और नीचे चली गई। अम्मी तख्त पोश पर बैठकर सिलाई कर रही थीं। मैं टेक्निकल कॉलेज से वापस लौटा तो देखता हूँ अम्मी के पास ही मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है। मैंने अम्मी के पास बैठते ही मिठाई के डब्बे से 2 गुलाब जामुन, 1 चमचम और 1 रसगुल्ला आनन फानन ही खा लिया। अभी मैंने बर्फ़ी की एक डली मुंह में डाली ही थी कि अम्मी ने बड़ी खुशी से मुझे बताया, मुबारक हो, सानिया की मंगनी हो गई है। ये सुनते ही मुझे सांप सूंघ गया। चाची जी अस्सलाम वालेकुम। आली छत के रास्ते हमारे सहन में आके अम्मी जी के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक डोंगा था। हमारे घर में जब भी कोई न्यूज़ ब्रेक हो रही होती या होने वाली होती, आली ना जाने कहाँ से आ टपकती। इस बात की मुझे कभी समझ नहीं आई, आली को कैसे खबर मिल जाती थी। तेरे हाथ में क्या है आली? अम्मी ने पूछा। खीर है चाची जी। मैं मीठे का बहुत शौकीन था, मगर उस वक़्त मुझे मीठा भी जहर मालूम हो रहा था। पहले ही वो बर्फ़ की डली मेरे हल्क में हड्डी बनकर फंस गई थी, ऊपर से खीर। ये सुनते ही मेरा गिरिया करने को दिल चाह रहा था। मैं जल्दी से कमरे में चला गया तो सामने नानी बैठी हुई थी। नानी ने जल्दी से अपनी बाहें फैला दी। मैं नानी के सीने से लग कर बहुत रोया था। नानी आज ही मुल्तान से लौटी थी। मुझे चुप करवाने के बाद नानी ने कहा, महरोज़ मेरे साथ टाउनशिप चलो, मैंने सानिया की मंगनी की मिठाई तुम्हारी मासी को पहुंचानी है। नानी को मिठाई की फ़िक्र थी और मुझे ये गम था, अब तो सानिया हो गई बुराई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सितारों की महफिल निकल के इशारा, सितारों की महफिल निकल के इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम
कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा ये रातें मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा